जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानकु आपण मानकर प्रियर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ओडिया को स्वागत। सो फ्रेंड्स, आज आम पॉलिटीर गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग विषय आलोचना करिया जाऊे जार नाम होछि भारतर मौलिक अधिकार। सो फ्रेंड्स, आपण माने बहुत गुटे वीडियो देखिथिबे एई मौलिक अधिकार को लेकिन, तो आज जो आलोचनाटी आपण मानक पई रहिबो। जदि आपण माने प्रथम रु शेष पर्यंत भिडियोटी बनी रहिबे तो आपण मानक द्वितीय थर अन्य कौन वीडियो देखा पड़ोनी। बहुत इजिली आपण माने मौलिक अधिकार को जानी और शिखी मध्य पारिबे। सो समय नष्ट करवानी, चलो तो आम स्टार्ट करदे आज क्लासटी को। हाँ, आ गोटे कथा कही रखा चाहे, जदि आपण माने यही पीपीटी बा जो पीडीएफ टी रही अच्छे आपने पाइबा चाहते तो निश्चित रूप आमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन कर जातु, जार लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी। सेटारू क्लिक कर आप डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करी यही पीडीएफ टी पाई परिबे। यही पीडीएफ कौन अन्य जो कौन इनफॉरमेशन है, अन्य जो कौन क्लास भी हम तार पीडीएफ पाई परिबे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, प्रथम आम जानवा दरकार जे मौलिक अधिकार कौन। देखो, भारतर मौलिक अधिकार गुड़िक होछि आम संविधान द्वारा दि जाइथिबा सर्वोच्च सांविधानिक व्यवस्था, जहाँ नागरिक मानकर स्वाधीनता और गणतांत्रिक अधिकार को सुरक्षित रखि थाए। मौलिक अधिकार आवश्यकता एथिपई हैला जे आमे माने संविधान द्वारा दि जाइथिबा जो सर्वोच्च संविधानिक ग्यारंटी जो लिखा जाइछि बा संविधान को जो व्यवस्था दि जाइछि नागरिक मानकू हैला, तार सुरक्षित माने ताकू केमती सुचारू रूपे कार्यकारी करा जिवो एवं तार केमती सुरक्षा करा जिवो। तो प्रथमे सर्वांगीन विकास हेबा दरकार। यह प्रत्येक व्यक्तिंकर व्यक्तित्व, मानसिक और नैतिक विकास पई एकांत आवश्यक अटे। कौन न आमर ही मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्तिंकर व्यक्तिगत है व्यक्तित्व, तार मानसिक तार नैतिक विकास पई यह एकांत रूपे आवश्यक अटे। तापरे शासनर कटकणा, यह सरकार किंबा राष्ट्रर मनमुखी शासन विरोध में नागरिक मानकू सुरक्षा प्रदान करथाए। जदि सरकार किंबा राष्ट्रर कौन आईनी अधिकारी जदि कौन मनमुखी शासन करेंगे तो ता विरोध में नागरिक मानकू सुरक्षा प्रदान करिवार यहाँ हूँ गोटे कौन पंथा बा नागरिक मानकू सुरक्षा देवाई यहाँ हूँ कौन यहाँ हूँ गोटे व्यवस्था। तो आम आलोचना करवा अमेरिकार प्रभाव ए कौन रही अच्छी। यही व्यवस्था अमेरिकार संविधान बिल ऑफ राइट्स द्वारा अनुप्राणित होइछि। तो जदि एग्जाम रे प्रायतः माने पचारि दे थाए क्वेश्चन आकार रे जो भारतीय संविधान रे हमर मौलिक अधिकार रही अछि ताकू क्यों संवैधानिक फीचर रु ताकू अणा जाई अछि, तो आपण माने डायरेक्टली यार आंसर मारि परिबे अमेरिका। नाउ मैग्ना कार्टा, यह को माने हम मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान मैग्ना कार्टा बोली कह जाए। ये चारोटी पॉइंट इंपोर्टेंट था, से मुझे पीपीटी ऐड करी अछि, तो आप मन रखिपारे। नाउ आम 6टी मौलिक अधिकार विभागीकरण विषय प्रथम आलोचना करवा, तापर ताको आम ब्रीफली डिस्क्राइब करवा। सो फास्ट जोटा कि रही अच्छे आम देखु संविधान आरंभ में प्रथम आम 7टी मौलिक अधिकार था। मात्र 1978 मसीह 44तम संविधान संशोधन क्रमे संपत्तिगत अधिकार को बाद दिया जाए बर्तमान आमर 6 गोटी मौलिक अधिकार रही अच्छी। तो कौन से 6 गोटी अधिकार देखंतु आलोचना कर दूची ठारे। प्रथम रही अच्छे आपण मानकर समानतार अधिकार, जोटा कि आमर धारा 14 रु 18 मध्य अवस्थित। तापर आसीबो स्वाधीनतार अधिकार, जहाँकि अनुच्छेद 19 रु 22 मध्य रही अच्छी। शोषण विरोधी अधिकार, जोटा कि अनुच्छेद 23 रु 24 रही अच्छी। तापर धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार, जहाँकि अनुच्छेद 25 रु 28 मध्य रही अच्छी। सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार अनुच्छेद 29 रु 30 रे, और सांविधानिक प्रतिकार अधिकार जोटा कि आम अनुच्छेद 32 रही अच्छी। सो नाउ प्रथम आम आलोचना करवा
ଯେ ସମାନତାର ଅଧିକାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସରି, ସମାନତାର ଅଧିକାର ଯାହାକି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 14 ରହିଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଅଧିକାରଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦେଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 14କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଠାରେ କହିଅଛି ଯେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏବଂ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 14ରେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଆଇନ ଆଗରେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସମାନ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ହେଲା, ଏବଂ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 15ରେ କ'ଣ କହିଲା? ଧର୍ମ, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ କରାଯିବ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବି ରହିଅଛି ବିଭେଦୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହାକୁ ବିଲୋପ କରିବ। ଯଦି କିଏ ବି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦଭାବ କରୁଅଛି, ଯଦି ସେ ଆଇନର ସହାୟତା ନେବ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 16ରେ କ'ଣ କହିଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16ରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପିଲେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଏହାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ PDFଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସୋ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 17ରେ କ'ଣ କହିଅଛି? ଅନୁଚ୍ଛେଦ 17 ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଅଛି ଯେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବା ଅଛୁଆଁ ପ୍ରଥାର ନିଷେଧ ଏବଂ ଏହାର ଯେକୌଣସି ଆଚରଣ ଆଇନତଃ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହେ ତୁ ଛୁଆଁ, ତ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଆଁ ହେବ, ତୋତେ ତୋ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ସବୁ ମାରା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଥିଲା, ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଅଛି। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଅଛୁଆଁ ପ୍ରଥାର ନିଷେଧ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାର ଯେକୌଣସି ଆଚରଣ ଆଇନତଃ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 18। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 18ରେ କ'ଣ କହିଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାଗତ ବା ସାମରିକ ଉପାଧି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରାଜକୀୟ ଉପାଧିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦେଉଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ ଉପାଧି ଦେଉଥିଲେ, ଜେନେରାଲ। ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଉପାଧି ବାହାର କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଟେକି ଧରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଧରିକି, ବୁଝିପାରୁଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା, ଏରା ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। କେବଳ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାଧି ଦିଆଯିବ ନା ଶିକ୍ଷାଗତ ହେଲା ବା ସାମରିକ ଉପାଧି, এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଉପାଧି ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାଧି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 18 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ଯାହାକି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 19ରୁ 22 ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଅଛି। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇଥାଏ। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 19ରେ କ'ଣ କହିଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ 19ରେ ଆମକୁ 6 ଗୋଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଅଛି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କହିବା ଏବଂ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯେମିତିକି 6ଟା ଦିଆଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା କହିବା ଏବଂ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଜଣେ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବାନି। ତାର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ କହିବ। ସୋ କହିବା ଆଉ ମତାମତ, ତାର ଯଦି କିଛି ମତାମତ ରହୁଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ବାଧା ଉପଜିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମବେତ ହେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସମାବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ବସିକି କୌଣସି ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ମାନେ କୌଣସି କୋଳାହଳ, କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ନ କରିକି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ବସିକି ତୁମେ ସମବେତ କରିପାରିବ ବା ତୁମେ
ଯେକୌଣସି ବୈଠକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସଂଘ କିମ୍ବା ସମିତି ଗଠନ କରିବା ସ୍ୱାଧୀନତା। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁବ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଘ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ବା କିଛି ଗୋଟେ ସମିତି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କରିପାରିବ। ଏସବୁ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭାରତର ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଫ୍ରିଲି ଯାଇପାରିବ। ତୁମକୁ ଏମିତି ବାଧା ଉପୁଜିବନି ଯେ ମାନେ ଏଠି ଗଲେ ଭିସା ଲାଗିବ, ଏଠି ଗଲେ ବୁଝୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭିସା ଲାଗୁଛି। ତ ଭାରତରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଭାରତରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଅତି ଅନାୟାସର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ରହିଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆମର ମାନେ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ନିୟମ ରହିଅଛି। ତୁମେ ମନେକର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଟିଏ, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ହରିୟାଣାରେ ଯାଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ତ ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ଯାଇକି ସେଠି ରହିପାରିବ। ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ବିହାର ଲୋକମାନେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜାବୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ଏମିତି ହୋଇପାରୁଛି? କାହିଁକିନା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖାଯାଇଅଛି। କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଅଛି ନା ଆମର ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 19ରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ରହିଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଜୀବିକା, ବ୍ୟବସାୟ ବା ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହେୟାର କଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା, ତା ବୋଲି କ'ଣ ସେ ହେୟାର କଟିଂ କରିପାରିବନି? ନା, କରିପାରିବ। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତିରେ ତୁମେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛ, ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସେଇ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୃତ୍ତିଟି ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ହୋଇନଥାଏ, ମୁଁ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଯଦି ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ହୋଇନଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ତୁମେ କହିବ ଛୁରୀ ଧରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଟିବି, ମୁଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି। ଆରେ କି କଥା, ଏଇଟା ତ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଯେଉଁଟା ବୃତ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ବୃତ୍ତି, ସେ ବୃତ୍ତିଟା ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେହି ବି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେନି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଛୁଆ ହେଇକି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ କୁକୁଡ଼ା କାଟିପାରିବ ବା ଚୁଟି କାଟିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ବି ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 20କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପରାଧୀ ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା। ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଘୋଷିତ କରାଯାଏନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ କେହି ଟଚ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 21ରେ କହିଲା ଯେ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପିଲେ। ଏଇଟା ଆମ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ରହିଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 21, ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର। ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 21ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା 2001 ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଅଛି ଯେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 22ରେ କ'ଣ କହିଲା? କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେଆଇନ ଗିରଫ ଏବଂ ଅଟକ ରଖିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା। ଯଦି କୌଣସି ଧନ୍ୟଯାଉ ତୁମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ପୋଲିସର, ତୁମକୁ ସେ ନେଇକି କ'ଣ କରିବ? ଜେଲରେ ପୁରେଇବ। ବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ? ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଜାନାରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେବ। ତ କ'ଣ ଏଇଟା ଠିକ୍ କି? ନା। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେଆଇନ ଗିରଫ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଟକ ରଖିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା। ତ ଜଣେ ନାଗରିକ ଚାହିଁବ ଏଥିନିମିତ୍ତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଭାଗ 3କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ରହିଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକାର, ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 23 ଆଉ 24ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଦେଶରୁ ଗରିବ, ଅସହାୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣକୁ ରୋକିବା ଏହି ନିୟମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 23ରେ କ'ଣ କହିଅଛି? ମାନବ ଚାଲାଣ ଓ ବେଠି ନିଷେଧ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବ ଚାଲାଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ପିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣାବିକା ଚାଲିଥିଲା ହେଲା। କିଣାବିକା ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବେଠି ଖଟଉଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣାବିକା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେଇଟା
ପ୍ରକୃତରେ ଆଇନଗତ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନବ ଚାଲାଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଦାସ ପ୍ରଥା ହେଲା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ବିନା ମଜୁରୀରେ ବଳପୂର୍ବକ ବେଠି ଖଟାଇବାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ ଏବଂ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା ବୋଲି କରାଯାଇଅଛି। ତୁମେ ଜଣକୁ କାମ କରୁଛ ତାକୁ ପଇସା ଦେବନି, ତ ବେଠି ଖଟାଇବାଟା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଠି ଖଟାଇବା। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଟାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖାଯାଇଅଛି ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନମ୍ବର 23ରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 24ରେ କ'ଣ କହିଅଛି? ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିଷେଧ। 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର କୌଣସି ବି ଶିଶୁକୁ ଆମେ ବେଆଇନ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଖଣି ଆଦିରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧ ଅଟେ। 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନମ୍ବର 24ରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିଷେଧ। ନାଉ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଅଛି ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନମ୍ବର 25ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛି। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 25ରେ କ'ଣ କହିଅଛି ଯେ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଧର୍ମ ପାଳନ ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନତାର ଦେଶ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଦେଶ। ତେଣୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଏହା କହିଲା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ମୁସଲମାନ ହେବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁଟି ହେବା ପାଇଁ ତ ସେ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ଏଥିପ୍ରତି କେହି ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଉପୁଜାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଧର୍ମ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ତାକୁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ, ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ 25ରେ। ନାଉ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 26କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ମଠଟି ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ମଠଟି ଅଛି, ତ ହିନ୍ଦୁ ମଠରେ ସେ କ'ଣ ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ମଠରେ ରହିକି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ମଠଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବାବାଜୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଗୋଟେ ସେ ମଠଟିଏ ଗଠନ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ମଠରେ ଯଦି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 26ରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 27 ଆଉ 28ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ 27 ଏବଂ 28ରେ ଆମକୁ ଏହା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧର୍ମର ବିକାଶ ପାଇଁ କର ନ ଦେବାର ଅଧିକାର। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ନେଇକି ଯାଉଥିବେ ଦେଖିବେ ଯେ କିଛି ଜାଗାରେ ରସି ଟାଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁଥିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭୁଲ। ଧର୍ମର ବିକାଶ ପାଇଁ ତୁମେ କର ନ ଦେବାର ଅଧିକାର, ମାନେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ, ଆମର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ, ତୁମ ଭୋଜି ହେବ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେବ, ତ ପଇସା ଦିଅ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମାନେ ଭୁଲ। ହଁ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ପଇସା ଦେଲେ ତ ଠିକ୍ କଥା, ଯଦି ନଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି। ବାଧ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ, ସେ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଅସଙ୍ଗତ ହେବ ଏବଂ ସେ ଯାଇକି ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ମାନେ ଏଇସବୁ କାମ କରୁଥିବେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେବେ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ କଟକଣା ହେଲା। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି ବି ମାନେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଗୀତା ପଢ଼େଇବା, କୋରାନ ପଢ଼େଇବା, ବାଇବେଲ ପଢ଼େଇବା, ନା ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ କଟକଣା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ବିଭାଗ ଯେଉଁଟାକି ରହିଅଛି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 29ରୁ 30 ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା, ଲିପି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଅଧିକାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅଟେ। ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 29ରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ବାସ କରୁଥିବା କୌଣସି ବି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା, ଲିପି ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ
प्राचीन संस्कृति को सुरक्षित रखिबार संपूर्ण सांविधानिक अधिकार पाइछन्ति। माने आम भारतीय सीमा मध्य वास करुच्छे आम संप्रदायर जो लोक मैंने रही से निजर भाषा है, निजर लिपि, निजर संस्कृति, निजर साहित्य है, प्राचीन संस्कृति को सुरक्षा रखिबार संपूर्ण स्वाधीनता अधिकार रही है। यहाँ कौ अनुच्छेद रही ना अनुच्छेद नंबर 29 रे। तापर अनुच्छेद 30 रे कौन कह देखो शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा समस्त संख्यालघु संप्रदाय को निज पसंदर अनुरूप शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा ताहाको स्वाधीन भाव में परिचालन करिवार अधिकार प्रदान कर आम आलोचना करवा जोटा कि आमर ह्यूमन राइट्स बा जोटा आमर मौलिक अधिकार रही अच्छी मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 जोटा कि आमर हार्ट एंड सोल बोली कहुए भारतीय संविधान तो ताकू आम आलोचना करवा। देखु यह अधिकार अन्य समस्त मौलिक अधिकार वास्तव रक्षा कवच आम तो एत सब माने अधिकार गुड़ाक माने करदे तो ताकू पुणी सुरक्षा दबा ना दबानी तो ताकू सुरक्षा दबापी आमर संविधान प्रतिकार अधिकार जोटा कि अनुच्छेद नंबर 32 रही अच्छी। तो यह संविधान हृदय आत्मा बोली कहुए। डॉक्टर BR आम्बेडकर अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान हृदय एवं आत्मा जोटा कहे हार्ट एंड सोल भाव में वर्णना करते। न्यायिक सुरक्षा कौन केवल अधिकार घोषणा कले चलो ना तार न्यायिक सुरक्षा नितांत जरूरी यह ही हूँ से सुरक्षार विधान। ना 5टी रिट व्यवस्था मौलिक अधिकार को कार्यकारी करने सर्वोच्च न्यायालय पक्षर 5टी विशेष आदेशनामा व रिट जारी करा जाय थाए। हाईकोर्ट हाईकोर्ट समान अधिकार अनुच्छेद 226 व्यवस्था अनुसार राज्यर उच्च न्यायालय रिट सब जारी करें। देखो इंपोर्टाट क्वेश्चन ये दुटा सुप्रीम कोर्ट को कौटी कौ क्षेत्र अधिकार दी जाए ना 32 नंबर धारा अनुसार अधिकार दी जाए और हाईकोर्ट को 226 अनुच्छेद अनुसार ये सब माने संविधानिक प्रतिकार व्यवस्था गुड़ाकर सुरक्षा करने अधिकार दि जाए। नाउ आम कि प्रमुख रिट्स विषय आलोचना करवा। टिके नॉइज होची सो टिके कोऑपरेट करेंगे आउ अल्प समय रहा ध्यान सहित शुणिक मन रखी दिंतु आपण मैंने बहुत बढ़िया भाव बुझीपारे। तो प्रथम आम आसो बंदी पृथकीकरण जोटा कहे हेबियस कर्पस। बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष भाव हाजर कर अर्थात बेआईन भाव बंदी बा गिरफ करा जायथिबा नागरिक मानक तुरंत मुक्त करवा यह कहुए बंदी प्रत्यक्षीकरण। तापर आसो परमादेश जोटा कहे मांडामस। आम सर्वोच्च आदेश देउछु कौन सी सरकारी संस्था बा कर्मचारी को तांकर कर्तव्य पालन पर निर्देश देवा कौन सरकारी संस्था हो बा कर्मचारी जब कर्तव्य उचित रूपे पालन करना सुचारू रूपे पालन करना सठिक एवं सुचारू रूपे किभली पालन करा निर्देश दिज्वर आसो आम प्रतिषेध जोटा कहे प्रोहिबिशन। निम्न अदालत को निषेध करवा। निम्न अदालत निजर निर्धारित सीमा बाहर कार्य करते रोकने। देखो जब कौन निम्न अदालत तार सीमा बाहर कौन कार्य करुँची कौन आईन शुणाणी करा जाऊँगी तेरे उच्च न्यायालय गुड़िक कौन करेंगे ताकू मना करेंगे नाई एटा तुम अधिकार नुहे तुम्हें यही व्यवस्था सॉरी ये केस उपर तुम्हें शुणाणी दे पार ना तुम्हें यहाँ उच्च न्यायालय सॉरी सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ ट्रांसफर करो। तापर आसो उत्प्रेक्षण जोटा कहे सेसियोरारी अधिक जानिबा बा प्रमाणित हेबा। निम्न अदालतर कौन पड़ी रही कि बेआईन निष्पत्ति को सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतर करवा। निम्न अदालत जदि कौन केस पड़ी रही कि बेआईन कौन निष्पत्ति रही अच्छी आम सर्वोच्च न्यायालय जोटा कहे सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतरण करा उत्प्रेक्षण आम कहे सेसियोरारी यहाँ रही अच्छी। तापर आसो अधिकार पृच्छा जोटा आम हम क्यू वारंट। तो यह शाब्दिक अर्थ हो आपण क्यों अधिकार रे कार्य कर अक्षरिक अर्थ आपने बुझे आप क्यों अधिकार काम कर माने कौन। तो यह न्यायिक उद्देश्य प्रयोग कौन भी कराए ना कौन व्यक्ति साधारण सरकारी पदवी को बेआईन भाव दखल करते
तार बैधिक जांच कर देखिए आजकल बहुत नकली सर्टिफिकेट देकी सी माने योग्य पिला माने पाउना किंतु जो माने प्रकृत से माने पोस्ट में अयोग्य से नकली सर्टिफिकेट तैयारी करके से रही से इनकम चलाई तो एक्चुअली यहाँ भूल अटे से आमर कौन रही ना अधिकार पृछा जो क्यूआर रही है कौन व्यक्ति साधारण सरकारी पदवी को बेआईन भाव दखल करते तार बैधिक जांच कर आईनगत दंड विधान तो फ्रेंड्स आउ ये किसी रहा यहाँ मुझे पीपीटी शेयर करापर आपने पढ़ीदेवे आउ गोटे पेज अच्छी सो आपण मैंने आई थिंक आज जो क्लास रहा आपण मानक बहुत हेल्पफुल थी किछटा आउटसाइड नॉलेज थी आपने कोऑपरेट करेंगे जदि आपण मानक एपर्यंत वीडियो भल लगी तो निश्चित वीडियो को लाइक करने सहित आपड़ी फ्रेंड्स मान निकट को शेयर करदे तापर जदि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भाई बंधु सांग कुटुंब समस्त मोबाइल गोटे गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु आम परिवार टी आम बढ़िया चेष्टा करवा एवं ये सुंदर सुंदर वीडियो प्रतिदिन नहीं आसवा सो जदि फाइनाली कहूँ जदि आप प्रकृत भल लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे एवं समस्त एग्जाम पे यहाँ बहुत हेल्पफुल हे ओके तो सो आज रही परवर्ती क्लास रे अन्य एक टॉपिक ऊपर आप गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसबि विदाय दिंतु रही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।